ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਗੋਲਡ ਹੱਟ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੀਡਰ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਤਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਚਿੰਤਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਾਰਮਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਸੰਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਰਾਜਿਆਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। RMN ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੌਰੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। जी बड़ा खुशी महसूस होती है, बड़ा मान महसूस होता है कि जब कोई भी भाई सत्कार करता है और बड़े भाव से बुलाते हैं। मैं इन शब्दों से धन्यवाद करूँ भाइयों को, और इस मान सम्मान के मतलब कोई भी शब्द नहीं। लंगर की सेवा जो है वो पहले दिन से चली हुई है, जब तक मोर्चा चलेगा। अभी 9 महीने हुए हैं, 2 दिन ऊपर हुए हैं 9 महीने से। तो ये 9 साल भी चले, हम ना हिम्मत हारेंगे, ना ही हौसला डाउन करेंगे, और जो सेवाएं हमने जिम्मेवारी ली है उनको निरंतर उसी तरीके से निभाते रहेंगे। कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? जैसे भी देखो, अगर हम कोई भी काम सरकार से विरोध में या सरकार से ऊपर हो गए करेंगे तो सरकार तो परेशान करती है, लेकिन हमें इन परेशानियों की ना कभी परवाह माननी है और ना आगे मानेंगे। हाँ ठीक है, दिखते हैं वहाँ, लेकिन जब वो अच्छा काम आप करते हो ना तो उसमें दिखते आते हैं। 9 महीने आपको ऐसी कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि आपको लोगों की परेशान किया जा रहा है, आपको बैकफुट पे लेके आने की कोशिश की जा रही है? अभी अब हर चीज़ आपके सामने है, मीडिया से कोई भी बात छुपती नहीं है। जिन दिक्कतों का हमने सामना किया है, मेरे ख्याल से अगर और कोई होता तो कभी का भाग गया होता, लेकिन
परमात्मा ने एक हिम्मत दी है, एक हौसला दिया है, और जब भाई ऐसे सत्कार करते हैं, बुलाते हैं, तो इससे और थोड़ा सा एनर्जी मिलती है। पंजाब में आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरे को कुछ फ़र्क नहीं लगा, मेरे को लग रहा है मैं अपने भाईचारे के साथ खड़ा हूँ। कितना डेली का आपका जो खर्च हो रहा है? लगभग 4 और 4.5 लाख के आसपास का इस टाइम जो मौजूदा हालात हैं। बीच में तो बहुत ज़्यादा था एक बार तो, लेकिन अब थोड़ा सा कंट्रोल है। 4-4.5 लाख के आसपास की डेली की एवरेज है। आपको कोई हेल्प मिल रही है या अपनी जीएसटी कर रहे हो? लगभग 15-20% के बीच में आप मान लो भाई। हाँ, थोड़ा बहुत बाहर से आ जाता है, लेकिन मोर्चा लंबा हो गया। लंबा होने की वजह से सब हिम्मत तोड़ रहे हैं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है भाइयों से, भाई हिम्मत तोड़ने का टाइम नहीं है। हमने इस लड़ाई को जीतना है। मन तोड़ने से या हिम्मत हारने से नहीं जीती जाती लड़ाई। हौसला चाहिए, और उस हौसले के दम पे ही हम इस लड़ाई को जीतेंगे। नौजवानों को आप क्या मैसेज दें? नौजवानों को सिर्फ यही मैसेज है, हमारे भाई जितने भी नौजवान हैं वो हमारे देश का फ्यूचर हैं, और हमारा देश एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहां मतलब अब ये खाली ज़मीन की नहीं है, ये ज़िंदगी की लड़ाई बन चुकी है। तो हमने इस लड़ाई को जीतना है, तो सभी वर्ग को एक साथ इकट्ठा होकर एक आवाज़ में बोलना पड़ेगा, और मोर्चे को मजबूत बनाने के लिए वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचना पड़ेगा, और पहुँचना चाहिए। सरकार से क्या क्या अपील करते हैं? सरकार से तो यही अपील है भाई, आप अगर इंसानियत जिंदा है किसी के बीच में तो वो दर्द को समझे। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, बाकी सब बाद के होते हैं। भूख से की कोई जात नहीं होती, भूख का कोई मजहब नहीं होता। तो ये लड़ाई किसान अपने लिए नहीं लड़ रहा है, ये लड़ाई किसान देश के उन साथियों के लिए लड़ रहा है, उस जनता के लिए लड़ रहा है। किसान तो अपने लिए वो खा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बेचेगा तो अपना तो पूरा पाड़ी लेगा, लेकिन उनका क्या हाल होगा जो आज जब एक आटा 20 रुपये किलो कणक लेके और एक दलिया 60 रुपये किलो का मोर लग जाती है, और वो 60 रुपये किलो बिक रहा है, तो ये देश कहाँ जाएगा? तो मैं यही अपील करूँगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचे और मोर्चे को मजबूत करें। इस लड़ाई को हमने जीतना है, और एकजुट होकर हमने ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਜਵਾਨੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ, ਵਪਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕੈਸੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਨਅਤ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਵਿਚਾਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਦਿਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੋਂ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਵੀ 3 ਲੱਖ, 3.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਢਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਹੱਥ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀ ਦੇਖੋ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਉਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਸੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ, ਆਟਾ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਦੋਨਾਂ ਹੋਟਲਾਂ 'ਤੇ, ਢਾਬਿਆਂ 'ਤੇ ਫਰੀ ਲੰਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ
ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 12-13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਟੁੱਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝੀ, ਫਰਜ਼ ਸਮਝੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ